Dear students, this is Arts Tech Tutorials. In the very last tutorial video session, we discussed the profile picture of the American poet Philip Levine, who wrote the poem What Work Is. The link to the previous session is added in the description box. Let's continue with What Work Is. What Work is the title poem of the 1991 collection of Philip Levine. Students, let's understand a few points on the poem What Work Is. The poem tells about manual labor. It tells something about the miserable conditions of the workers, their loneliness, desperation and helplessness. ഇപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാനുവൽ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ കായികപരമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അവരുടെ കാഠിന്യമേറിയ ജീവിത സാഹചര്യവും അവരുടെ ലോൺലിനെസ്, ഏകാന്തതയും അഥവാ ഒറ്റപ്പെടൽ, ഡെസ്പറേഷൻ, നിരാശയും അവരുടെ നിസ്സഹായതയും ഒക്കെയാണ് പോയറ്റായ ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ ഈ പോയത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. So these are some important points. Just understand it and study it. Then the poem is actually autobiographical in nature. ഒരു ആത്മകഥാ അംശം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. Because during the adolescence of his life, means the poet's life, Levine did various kinds of works in the industrial area of Detroit. ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡെട്രോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ തന്നെയും തൻ്റെ 14-ാം വയസ്സിൽ ഒത്തിരി സമയം ഇവിടെ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വർക്കറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സോ ദിസ് പോയം ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി autobiographical one. Poet himself experienced the hardships behind manual labor. So he knew the troubles, pains and sufferings behind the manual labor. In this poem, What Work Is, Philip Levine tries to convey the pains and sufferings of those who are forced to stand and wait for getting a day work. The poet in his teenage stood and waited for a long time to get work at factory. From that experience, he says waiting for work is the real painful thing. In a way, we can say the poem is all about waiting for a work. Workers are standing in a long queue in rain with greater patience. They are waiting for their turn. For them, rain is not at all a matter. Half of the poem tells about waiting. Then the speaker shows an emotional bond with his brother, who is also a worker and an ambitious one. Since they spend most of the time in factories, they can't even meet each other and talk each other. The two brothers cannot spend time together. The poem is written in simple language, showing the hardships and sufferings of manual laborers. Students, പോയറ്റായ ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ദിവസ കൂലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എത്ര കാഠിന്യമേറിയതാണ്, എത്ര പെയിൻഫുൾ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ പെയിൻഫുൾ തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മാനുവൽ ലേബറിങ്ങിനെക്കാളും അധികം ഭാരമേറിയതാണ്, പ്രയാസമേറിയതാണ്, കഷ്ടപ്പാടാണ് ഏത് ആ ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മഴയത്തും അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പത്തും ഒക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ലോങ് ലൈൻ എന്നാണ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. കായികമായ ജോലിയേക്കാൾ ഏറെ ഭാരമേറിയതാണ് ആ ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പോയം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് understand the poem line by line. What Work Is by Philip Levine. Line by line explanation. We stand in the rain in a long line, waiting at Ford Highland Park for work. You know what work is? If you are old enough to read this, you know what work is, although you may not do it.
നമുക്ക് കുറച്ച് വരികളായിട്ട് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇവിടെ പോയറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ പ്രോനൗണിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ വി ഹിയർ മീൻസ് വർക്കേഴ്സ്, വർക്കിംഗ് സെഷന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ. സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഇൻ എ ലോങ് ലൈൻ. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ എ ക്യൂ ഫോർ അവർ ടേൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേൺ കാത്ത് ഒരു നീണ്ട നിരയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ മഴ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതിനൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ വി ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ. Where we are waiting at Ford Highland Park. Please try to study the place they are standing. Ford Highland Park. Where is this Ford Highland Park? Or എന്താണിത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അത്? ആക്ച്വലി Ford Highland Park is a former Ford Motor Company factory located in Highland Park, Michigan. The Highland Park Ford plant is the first factory in history to assemble cars on a moving assembly line. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് സിസ്റ്റം, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത കമ്പനിയായ ഫോർഡ്, ഹെൻറി ഫോർഡിൻ്റെ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് ദിസ് പ്ലേസ്, ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ in order to get a daily job, ഒരു ഡെയിലി വേജറായിട്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദിസ് സ്ലൈഡ് 2 pictures, ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർഡ്, ഹെൻറി ഫോർഡ്സ് കമ്പനി ഫാക്ടറി. സോ അവിടെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് നീണ്ട നിരയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ റെയിനിങ്ങും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So here waiting is actually somewhat like a great effort or great job. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, കാത്തിരിപ്പാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ വർക്ക്. സോ 2 lines മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. യു നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ്. ദെൻ ഹീസ് ആക്ച്വലി ആസ്കിങ് ടു അസ്, യു നോ, ഓർ ഹീസ് ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് സംതിങ് ടു അസ്. യു നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഓൾഡ് ഇനഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജോലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ 2 തരത്തിൽ ആ ജോലി പറയാൻ പറ്റും. വൺ, വെയിറ്റിംഗ് ഈസ് എ വർക്ക്. ദ അതർ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വർക്ക് ദേ ഹാവ് ടു ഡു വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫാക്ടറി. ഫാക്ടറിയിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ 2 മാറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കും, മറ്റൊന്ന് ദ റിയൽ വർക്ക്. If you're old enough means if you're mature to understand the situation. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ജോലിയെന്ന്. യു നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് ഓൾദോ യു മേ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംടൈംസ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മെച്യൂർ ഇനഫ്, ഓർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളൊരു സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. എനിവേ, ദ പോയറ്റ് or the speaker is telling that they means the workers, they are waiting in a line. Next, forget you, this is about waiting, shifting from one foot to another, feeling the light rain falling like mist into your hair, blurring your vision until you think you see your own brother ahead of you, maybe 10 places. Then the poet clearly tells that this is about waiting. ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇത് വെയിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ ഫുട്ട് ടു അനദർ, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു കാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഒരു കാലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. സോ അതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ ഫുട്ട് ടു അനദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫീലിംഗ് ദ ലൈറ്റ് റെയിൻ ഫോളിംഗ് ലൈക്ക് മിസ്റ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹെയർ. സീ ദ ഡിഫറൻസ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞത് റെയിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫീലിംഗ് ദ ലൈറ്റ് റെയിൻ മീൻസ് മഴ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും അത് ഒരു ചാറ്റൽ മഴയായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ അത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ചാറ്റൽ മഴയായിട്ട് മാറിയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ ശക്തമായ മഴ പോലും അവർ വകവയ്ക്കാതെ അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ സില്ലി മാറ്ററായിട്ട് അതൊരു ചാറ്റൽ മഴയല്ലേ എന്ന് മാത്രം ആ
മഴയെ കാണുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റെയിൻ, ദ സ്പീക്കർ സേസ്, ഇറ്റ് ഫോൾസ് ലൈക്ക് മിസ്റ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹെയർ. അത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കണക്ക് നമ്മുടെ തലമുടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ്, വന്ന് പതിക്കുകയാണ്. മേ ബി അത് ഒരു പക്ഷേ ചാറ്റൽ മഴയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ ആ ശക്തമായ മഴയെപ്പോലും ചാറ്റൽ മഴയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അത് തൻ്റെ തലമുടിയിൽ മഞ്ഞ് പതിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും, ബ്ലറിങ് യുവർ വിഷൻ മീൻസ് കാഴ്ച, ആ മഴ കൊണ്ട് അവരുടെ കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ വീണിട്ട് കാഴ്ച തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അല്പം ബ്ലറാകുകയാണ്, മങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇല്യൂഷൻ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ പറയുന്നു. അൺടിൽ യു തിങ്ക് യു സീ യുവർ ഓൺ ബ്രദർ എഹെഡ് ഓഫ് യു, മേ ബി 10 places, ഒരു 10 ആൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 10 ആൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ആ ലൈനിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് റിയൽ തിങ്, ബട്ട് ഒരു ഇല്യൂഷൻ പോലെ തോന്നുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബ്ലർഡ് വിഷൻ, ആ മങ്ങിയ കാഴ്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. ദെൻ യു റബ് യുവർ ഗ്ലാസസ് വിത്ത് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് സം വൺ എൽസ് ബ്രദർ, നാരോവർ അക്രോസ് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ദാൻ യുവേഴ്സ്, ബട്ട് വിത്ത് ദ സെയിം സാഡ് സ്ലൗച്ച്, the grin that does not hide the stubbornness. So on this slide you can see 5 lines. അപ്പോൾ ഇതിൽ he is telling about a familial bond or an emotional bond with his brother. സോ എൻ്റെ സഹോദരനാണോ ആ 10 ആൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണിൽ നിന്നും അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണം, in order to wipe out the ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ റെയിനി പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതൊന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ തുടച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹിസ് ഓൺ ബ്രദർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സം വൺ എൽസ് ബ്രദർ, മറ്റാരുടെയോ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. സ്പീക്കർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ സഹോദരനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഷോൾഡർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ലെങ്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്കിടയിൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ സഹോദരൻ നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള സാഡ് സ്ലോച്ച്, സാഡ് മീൻസ് നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമതയോടെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം തലയൊക്കെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാറുണ്ട്. സോ അതുപോലെ ആ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ദ ഗ്രിൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹൈഡ് ദ സ്റ്റബോർനെസ്. ദ ഗ്രിൻ മീൻസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, വി ക്യാൻ സേ നമ്മൾ ഗോഷ്ട് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഒരു എക്സ്പ്രഷനോടെ അദ്ദേഹം ഒരു പിടിവാശിയോടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ആ വ്യക്തിയും അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് റെയിനിങ് ഉണ്ട്, അതായത് മഴയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ മങ്ങുന്നുണ്ട്, ശരീരം നനയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ആ വ്യക്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് തൻ്റെ സഹോദരനും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്, the sad refusal to give in to rain, to the hours of wasted waiting, to the knowledge that somewhere ahead a man is waiting who will say, no, we are not hiring today, for any reason he wants. You will love your brother. See, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴയത്ത് പോലും സ്വയം കീഴടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ, കീഴടങ്ങാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, ഗിവ് ഇൻ മീൻസ് ടു സറണ്ടർ, നിൽക്കുകയാണ്. തൻ്റെ സഹോദരനും ഇതേ പിടിവാശിയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ് ദീസ് പേഴ്സൺസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ്, ദേ ആർ അവോയ്ഡിങ് ദ റെയിൻ ടു ദ അവേഴ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് വെയിറ്റിംഗ്. എന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അതായത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ടു ദ നോളജ്, എവിടെ നിന്നോ ഒരാൾ പറയും, എ മാൻ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ്, അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തി അവിടെ കാത്തു നിന്ന് പറയുകയാണ്, നോ വി ആർ നോട്ട് ഹയറിങ് ടുഡേ, അയ്യോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല. മീൻസ് യു ക്യാൻ ഗോ നൗ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയൊന്നും ഇന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണം, ഫോർ എനി റീസൺ ഹി വാണ്ട്സ്, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ വരിയിലുള്ള എല്ലാ പേരെയും പിരിച്ചുവിടും. സോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം അവർ ആ നിരയിൽ, ആ വരിയിൽ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. മഴയായിരുന്നു, മഴ പോലും അവർ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിന്നു. പക്ഷേ അവസാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയല്ല, വി ആർ നോട്ട് ഹയറിങ് ടുഡേ എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ലഭിക്കുകയാണ്.
നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ആ ഒരു സീനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സീനിലേക്ക് ഒരു ഫെമീലിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സ്പീക്കർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. യു ലവ് യുവർ ബ്രദർ. നെക്സ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ്. നൗ സഡൻലി യു ക്യാൻ ഹാർഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് the love flooding you for your brother, who is not beside you or behind or ahead, because he is home trying to slip off a miserable night shift at Cadillac so he can get up before noon to study his German. See, ഇവിടെ ആ ഒരു സീനിൽ നിന്നും ആ ഒരു ലോങ് ക്യൂവിൽ നിന്നും പതുക്കെ ആ ഒരു ഫെമീലിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സ്പീക്കർ പോവുകയാണ്. ഹീ ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബ്രദർ. മേ ബി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക സഹോദരനായിരിക്കാം. ആ സഹോദരനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര്യ ബന്ധം തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡിങ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്ലഡിങ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി വരികയാണ്. ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ബിസൈഡ് യു ഓർ ബിഹൈൻഡ്. മുമ്പിലോ അടുത്തോ പിന്നിലോ അരികത്തോ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഹീസ് ഹോം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? വീട്ടിൽ. ട്രൈയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർഗെറ്റ് എന്നും പറയും. മിസറബിൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ രാത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി മുഴുവനും കാഠിന്യമേറിയ തൊഴിലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം തീർക്കുവാനായിട്ട് പകൽ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഹീസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഹീസ് ആക്ച്വലി സ്ലീപ്പിംഗ് വെൽ. സോ അദ്ദേഹം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സഹോദരൻ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ്. വെയർ അറ്റ് കാഡിലാക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി the place where the speaker's brother works. ബ്രദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കാഡിലാക്ക്. ആൻഡ് കാഡിലാക്ക് ഈസ് എ കാർ ഫാക്ടറി. കാഡിലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർ ഫാക്ടറിയാണ്. ഇത്തരം ഒത്തിരി കാർ ഫാക്ടറീസ് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് ലെവീൻ ജനിച്ച് ജീവിച്ച ആ സ്ഥലമായ ഡെട്രോയിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ അറ്റ് കാഡിലാക്ക് സോ ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് ബിഫോർ നൂൺ ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ജർമ്മൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ വന്ന് അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്രമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത്? ബിക്കോസ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് ബിഫോർ നൂൺ. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ജർമ്മൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ആംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വളരണം, പഠിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെ ആണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പകൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് ബ്രദർ. So these are the thoughts. Next, a few lines. Works 8 hours a night so he can sing Wagner, the opera you hate most, the worst music ever invented. How long has it been since you told him you loved him, held his wide shoulders, opened your eyes wide and said those words? See, he's actually thinking about his brother and tells us, works 8 hours. ഒരു രാത്രിയിൽ 8 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് സഹോദരൻ പണിയെടുക്കും. അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പക്ഷേ കാശ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ സിങ് വാഗ്നർ ദ ഒപ്പേറ. വാഗ്നർ ഹീസ് ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് കമ്പോസർ, എ ജർമ്മൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസ് ചെയ്ത മ്യൂസിക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതും. Actually, according to the speaker, Wagner, the opera you hate most, the worst music ever invented. സ്പീക്കർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഒപ്പേറ ആയിരിക്കാം, മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം വാഗ്നേഴ്സ് മ്യൂസിക്. സോ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, വെറുക്കപ്പെടുന്ന മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത മ്യൂസിക്കായിട്ടിവിടെ വാഗ്നേഴ്സ് മ്യൂസിക് ദ ഒപ്പേറ പറയുകയാണ്. How long has it been since you told him? Next, coming back to his brother's affection. ആ ഒരു സഹോദര ബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എത്ര നാളായി കാണും നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ആ സഹോദരനെ നോക്കിയിട്ട് ഐ ലവ് യു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സുഖമാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഓർ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളുകളായി കാണും. ഹെൽഡ് ഹിസ് വൈഡ് ഷോൾഡേഴ്സ്. അവൻ സഹോദരൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വീതിയേറിയ നീളമുള്ള ആ ഷോൾഡേഴ്സിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ്. ആൻഡ് മേ ബി കിസ്ഡ് ഹിസ് ചീക്ക്. യു ഹാവ് നെവർ ഡൺ സംതിങ് സോ സിമ്പിൾ, സോ ഒബ്വിയസ്, നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ ടു യങ് ഓർ ടു ഡം, not because you are jealous or even mean or incapable of crying in the presence of another man. No,
just because you don't know what work is. സോ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ചില ലൈൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ അവൻ്റെ കവളത്തൊന്ന് ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര നാളെ അങ്ങനെ ഒരു ചുംബനം നൽകിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ക്ലിയറായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണല്ലോ ചുംബനം, അല്ലെങ്കിൽ തോളത്തൊന്ന് തലോടുക, സ്പർശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരിക്കലും സഹോദരനോട് ചെയ്തു കാണുകയില്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ ടു യങ് ഓർ ടു ഡം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി യങ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡം ആയതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരശേഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ആയിരിക്കില്ല അവരോട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാത്തത്. നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ ജലസ്. ഒരുപക്ഷെ സഹോദരനോട്, അവൻ്റെ ജോലിയോടോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടും ആയിരിക്കില്ല. ഓർ ഈവൻ മീൻസ് മേ ബി നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഒരു നീചനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായിരിക്കില്ല. ഓർ ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ക്രൈങ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനാദർ മാൻ. മറ്റൊരുവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വയം താഴ്ന്നു കൊടുക്കുവാനോ ശേഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ്. നോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ലൈനാണ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതൊന്നുമല്ല സഹോദരനോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കവളത്ത് ചുംബിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തലോടുവാനോ സാധിക്കാത്തത്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ നൽകുകയാണ്. യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ്. താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല ജോലി എന്താണ്, ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ്, ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാരം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിൻ്റെ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്സ് യു ഡോണ്ട് നോ യെറ്റ്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ, അതായത് ജോലിഭാരം, അതിൻ്റെ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്, അതിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ്, അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യു കാൺ സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് യുവർ ബ്രദർ, യു കാൺ ടച്ച് ഹിസ് ഷോൾഡർ, യു കാൺ kiss his cheek with love, with caring. Okay, so here ends the poem. സോ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് കായികാധ്വാനത്തിൻ്റെ, മാനുവൽ ലേബറിങ്ങിൻ്റെ, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മാനുവൽ വർക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ കവി പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ആണ്, പിന്നെ ഒരു ടൈ അപ്പ് വിത്ത് ബ്രദർ, അതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് എംഫസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ. ഇവിടുത്തെ വി എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു വർക്കേഴ്സിനാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് യു. ദെൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ, അതായത് പലരെയും ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മേ ബി വൺ റീഡർ, ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ്, ദെൻ ദ ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ മീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഉദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് there's a simile in the poem, feeling the light rain falling like mist into your hair. So dear students, by this time I hope you might have understood the poem clearly. So have a nice learning experience. Bye.